नमस्कार, बीआरजी न्यूज़ रूम में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर की क्या रही शाम के 7 बजे तक की खबरें, आइए देखते हैं। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के तहत शहर के कीर्ति मंदिर में एक फोटो एग्जीबिशन आयोजित किया गया है। आज शहर के जाने माने बीआरजी ग्रुप के चेयरपर्सन और सीएमडी इस फोटो एग्जीबिशन की मुलाकात लेने पहुंचे। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के तहत शहर के कीर्ति मंदिर पर मौजूद आर्ट गैलरी में जाने माने फोटो जर्नलिस्ट की तस्वीरों के प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। ये प्रदर्शन अगले 2 दिनों के लिए कीर्ति मंदिर में खुला रखा जाने वाला है। ऐसे में आज इस फोटो एग्जीबिशन की मुलाकात लेने के लिए कई लोग पहुंचे। बीआरजी ग्रुप के फाउंडर चेयरमैन बकुलेश गुप्ता जी हर साल इस फोटो एग्जीबिशन की मुलाकात लेने के लिए पहुंचते थे। ऐसे में इस मौके पर शहर के जाने माने बीआरजी ग्रुप के चेयरपर्सन लताबेन गुप्ता, सीएमडी सरगम गुप्ता और श्वेता गुप्ता, गुजरात पब्लिक स्कूल अटलादरा के मैनेजिंग डायरेक्टर अभिलाषा अग्रवाल और गुजरात पब्लिक स्कूल छानी के मैनेजिंग डायरेक्टर अपेक्षा पटेल ने फोटो एग्जीबिशन की मुलाकात ली। साथ ही इस मौके पर उपस्थित सभी की ओर से केक काटकर बकुलेश गुप्ता जी को याद भी किया गया। કલાનગરી સંસ્કારી નગરી વડોદરા તેના સાચા કલાકારો એવા આપણા લીડિંગ ન્યૂઝપેપર્સના પ્રેસ ફોટોગ્રાફર્સ તેઓનું આ સતત 9મા વર્ષે ક્લિક 8નું ફોટોગ્રાફીનું એક્ઝિબિશન કરવામાં આવ્યું છે। મને ખૂબ આનંદ થાય છે કે અમે દર વર્ષે આ એક્ઝિબિશન નિહાળવા આવીએ છીએ અને આ બધા જ પ્રેસ ફોટોગ્રાફર્સ એ જાણે અમારો એક પરિવાર બની ગયો છે। દર વર્ષે મારા પિતા શ્રી બકુલેશભાઈ ગુપ્તા તેઓ પણ આ એક્ઝિબિશનમાં દર વર્ષે આવતા અને તેઓના મિત્રો ભાઈઓ સમાન આ બધા ફોટોગ્રાફર્સ દર વર્ષે તેઓની બર્થડેનું પણ અહીં સેલિબ્રેશન કરતા હતા। આજે પણ તેઓની ગેરહાજરીમાં તમામ ફોટોગ્રાફર્સ પ્રેસ ફોટોગ્રાફર્સ મિત્રોએ તેઓની અહીંયા બર્થડેનું સેલિબ્રેશન કર્યું છે, કેક કટિંગ કરીને સૌને યાદ કર્યા છે। બીઆરજી ગ્રુપ દર વર્ષે આ એક્ઝિબિશનને હંમેશા માટે સહભાગીદાર રહેશે અને હું સૌને અભિનંદન આપું છું, શુભેચ્છાઓ આપું છું કે આવી જ રીતે સારા એક્ઝિબિશનો આવનારા વર્ષો સુધી અહીં આયોજન થયા છે। कोरोना के मद्देनज़र इस साल हर त्यौहार को काफ़ी सादगी से मनाया जा रहा है। कोरोना गाइडलाइंस के तहत ही हर त्यौहार को लोगों की ओर से मनाने की सरकार ने इजाज़त दी है। रक्षाबंधन का त्यौहार बस आ ही चुका है। ऐसे में शहर की मिठाई और नमकीन की दुकानों पर लोगों का भारी जमावड़ा देखने मिलता है। ऐसे में आज बीआरजी न्यूज़ की टीम ने शहर की एक प्रसिद्ध मिठाई की दुकान के व्यापारी से बातचीत कर पिछले साल के मुकाबले इस साल कैसी रही बिक्री ये जानने की कोशिश की। ग्राहकी सारी है, गई साल की अपेक्षा भी अच्छी है ग्राहकी। उसमें भी थोड़ा फ़ायदा हुआ है, कोरोना कम हुआ, वैक्सीनेशन से कम हुआ है काफ़ी, उससे भी ग्राहकी में इम्प्रूवमेंट है। 2020 में ग्राहकी नहीं थी, बहुत कम थी। अभी 2021 में ग्राहकी चालू हुई है। वो उन लोग का अलग मार्केट है। देखो, चॉकलेट वालों का अलग बिजनेस है, अपना मिठाई का अलग बिजनेस है। 5वीं पीढ़ी से अपना बिजनेस चलता है। भगवान की दया से, पब्लिक के सहयोग से अच्छा चलता है अपना। इस साल 540 है, गई साल 500 था पेड़े का भाव। शहर की सड़कों पर कई खड्डे पड़े हुए हैं, लेकिन अब इन खड्डों को दूर करने के लिए महानगर पालिका की ओर से चारों जोन में पेचर मशीन रखवाए जाने वाले हैं।
शहर की सड़कों पर कई खड्डे मौजूद हैं और अब इन खड्डों को दूर करने के लिए पालिका की ओर से आधुनिक तकनीक अपनाई गई है, जिसके तहत अब जेट पेचर्स मशीनों की ओर से पेच वर्क की कामगिरी शुरू की जाएगी। दरअसल पालिका की ओर से खड्डों को भरने की कामगिरी शुरू कर दी जाएगी, जिसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन के बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। આપણે બધા જ જાણીએ છીએ કે જે પ્રકારે આધુનિકતા વધી છે, ટેકનોલોજી વધી છે, એની સાથે આખા વિશ્વમાં એક જેટ પેચર નામના મશીનથી પેચવર્કની નવી સિસ્ટમ બની છે। એમાં 15થી 20 મિનિટમાં જ એ ભાગનું પેચવર્ક ચોરસ ખાડો ખોદીને એને વ્યવસ્થિત ટેપર ન થાય એ રીતે પેચ કરવામાં આવતું હોય છે અને એની 18 મહિનાની ગેરંટી સાથે આપણને આપતા હોય છે। વડોદરા શહેરમાં આવનાર 10 દિવસમાં આના ઉપર દરેક ઝોનમાં એક વિષય ઉપર પેચનો એક નમૂનો લઈને આગળ એના માટેની પ્રક્રિયા કરવામાં આવનાર છે। આ જ બાબતે આપણે એક વિષય ધ્યાને લીધો છે અને ભૂવાની સ્થિતિ અને સામાન્ય પેચની સ્થિતિ થોડી ડિફરન્ટ હોય છે। જ્યાં રિપીટેડ પાણી લીકેજ કોઈ કારણથી કોઈ વિષયથી પેચ થતું હોય છે ખાડો, એના માટેની આ પ્રક્રિયા આપણે અમલમાં મૂકવા જઈ રહ્યા છે અને વારે ઘડીએ જે પેચ કરવા પડતા હોય છે એમાંથી બાદ કરીને 18થી 26 મહિના સુધીની આની ગેરંટી છે અને ચાલુ ચોમાસામાં પણ ખાસિયત સાથે આને કરી શકાશે એવી એક વિશેષતા છે। ચોક્કસ વારે ઘડીએ જે પેચ કરવાનું હોય છે એના બદલે આપણે 3-4 વર્ષ પછી પણ આ વિષયને સારી રીતે આપણે પાર પાડી શકીશું। એથી નાના પણ બચશે અને લોકોને જવા આવવામાં સરળતા પણ રહેશે। सियाबाग के पास एक पंपिंग स्टेशन मौजूद है। इस पंपिंग स्टेशन के निकट मौजूद बरसाती कास में आज सुबह अचानक ही आग लगने की घटना घट गई, जिसकी वहां की स्थानीयों की नज़र पड़ते ही उनकी ओर से दमकल विभाग को भी जानकारी दे दी गई और घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग भी तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंच गया और उनकी ओर से आग पर काबू भी पा लिया गया। हालांकि इस तरह की घटना अचानक क्यों घटी, ये सवाल अब लोगों में उठ खड़ा हुआ है, जिसके चलते वहां के नगर सेवक बालू सूर्वे की ओर से जल्द इस घटना की पूरी तहकीकात कर फिर से ऐसी कोई घटना ना घटे, इस तरह की कार्यवाही करने की मांग की जा रही है। સિયાપુરા પાસે ગેસ લાઇન લીકેજનો કોલ મળેલો। અમે આવતા તપાસ કરતા ફ્લેમ ચાલુ હતી
આવીને પહેલાં તો અમે ફ્લેમને ઓલવી દીધી અને ગટરમાંથી બાયોગેસ જેવું નીકળતું હતું અને હવે ગેસવાળા આવે છે એ તપાસ કરીને ખબર પડશે કે કયું ગેસ હતું અને ઇનફેક્ટ ગટરમાંથી નીકળતું હતું ગેસ. સિયાબાગના બાજુમાં પમ્પિંગ સ્ટેશન આવ્યું છે. પમ્પિંગ સ્ટેશનની બાજુમાં વરસાદી કાચની અંદરથી એકદમ કંઈ આગ લાગવામાં આવી હતી. એટલે વિસ્તારના લોકોએ અમે જે તે ગેસ ડિપાર્ટમેન્ટમાં ફાયર બ્રિગેડમાં અને ગટરવાળાને તમામને અમે રજૂઆતો કરી છે. તાત્કાલિક ફાયર બ્રિગેડનો બંબો આવી ગયો છે, આગ બંધ કરી દીધી છે. પણ હવે તપાસનો વિષય છે કે કેમ વારંવાર આવો જ બનાવ અહીં બનતો હોય. તો અગાઉ પણ થોડા દિવસ આવું બનેલું, એટલે ગેસવાળા આવી રહ્યા છે. એટલે અમે એ ચેક કરીને કદાચ લાઇન બાય લીકેજ હશે એવું લાગી રહ્યું છે. એ તપાસ કરીને જે કંઈ યોગ્ય રીતે કામગીરી કરવાની એ પૂર્ણ કરવામાં આવશે. પણ આવો બનાવ રસ્તાની વચ્ચે વારંવાર થતો હોય છે. એટલે જે પણ ડિપાર્ટમેન્ટની લાઇન કોઈ લીકેજ હોય એને એવી રીતે રિપેર કરી દેવું જોઈએ કે ફરીથી આવો બનાવ અમારા વિસ્તારમાં ના થવો જોઈએ, એવી માગણી. शहर के सत्संग पार्टी प्लॉट में आज से सिल्क इंडिया प्रदर्शन की शुरुआत हुई है और ये प्रदर्शन 29 अगस्त तक शहर में चलने वाला है, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों के सिल्क मौजूद रहेंगे। शहर के अक्षर चौक और सनफार्मा रोड पर मौजूद सत्संग पार्टी प्लॉट में सिल्क इंडिया प्रदर्शन की आज से शुरुआत हुई है। देश के विभिन्न जगहों के विभिन्न तरह के सिल्क इस प्रदर्शन में मौजूद होंगे। विभिन्न राज्यों की सिल्क की साड़ियाँ और ड्रेस महिलाएं इस प्रदर्शन से खरीद पाएगी। कोरोना गाइडलाइंस के पालन के साथ इस प्रदर्शन को आज से 29 अगस्त तक खुला रखा जाएगा। ऐसे में प्रदर्शन के पहले ही दिन प्रदर्शन में सिल्क की साड़ियाँ खरीदने के लिए कई महिलाएं पहुंची। ओके मैडम जी, आप देखिए. बहुत समय के बाद आज ये सिल्क एक्सपो फिर से लगी है, तो हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है यहाँ पर आकर। सबसे अच्छी बात है क्वालिटी फिर से मेंटेन हुई है यहाँ और रेट्स भी रीज़नेबल हैं, जिस वजह से हम शॉपिंग कर सकते हैं। देखिए सर, ये मेरे भागलपुर का स्टॉल है। भागलपुर सिल्क में कतान सिल्क के आते हैं, गिच्चा सिल्क के आते हैं, कोसा सिल्क के आते हैं, रॉ सिल्क के आते हैं। ये सारे सिल्क के प्रोडक्ट होते हैं सर, जो हम लोग ये करते हैं सर, बेचते हैं यहाँ पे ला कर करके। यहाँ पर अभी फ़िलहाल मेरे पास लॉकडाउन की वजह से माल तैयार नहीं होने के कारण से मेरे पास कतान सिल्क है और ये क्या बोलता है, ये जो सिल्क है तो ये लीलन में है। लीलन साड़ी भी आती है, लीलन सिल्क में फैब्रिक से है। ये सारा प्रोग्राम हम लोगों का सर। प्राइस में सर 1800 रुपये तक की अभी मेरे पास साड़ी है और एक 2500 रुपये की साड़ी है जो गिच्चा सिल्क में आती है सर। जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और इस यात्रा के दौरान आरोग्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया जूनागढ़ पहुंचे हैं और जूनागढ़ में लोगों की ओर से उनका भव्य स्वागत किया गया है। भारत सरकार के आरोग्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया की अगुवाई में जन आशीर्वाद यात्रा जूनागढ़ पर पहुंच चुकी है। जूनागढ़ के पादरिया पर केंद्रीय आरोग्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया का भव्य स्वागत कर उन्हें सम्मान दिया गया है, जिसके बाद आरोग्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया की ओर से ब्लड डोनेशन कैंप का लोकार्पण भी करवाया गया और बाद में उन्होंने भावनाबेन चिखलिया की स्मृति में ऑक्सीजन जनरेशन प्लान के लोकार्पण के कार्यक्रम में भी हाजिरी दी। जनता के बीच जाकर उन्होंने जनता की समस्या सुनने की कोशिश भी की। ये रिपोर्ट जूनागढ़ से हमारे संवाददाता प्रकाश दवे ने भेजी है। राजकोट थी जन आशीर्वाद यात्रा प्रारंभ थयो। दिवस दरमियान जेतपुर, वीरपुर, खोड़लधाम, उपलेटा, धोराजी वगैरह जगह थईने सांजे અમે જુનાગઢ પહોંચ્યા। જનતાનો પ્રતિસાદ, જનતાનો ઉત્સાહ, જન આશીર્વાદ યાત્રા સાથેનું જનતાનું જોડાણ વગેરે બતાવે છે કે જનતાના આશીર્વાદ મોદીજીની સાથે છે। ભારતીય જનતા પાર્ટી જન વિશ્વાસ
ના આધારે કામ કરે છે, જનવિશ્વાસના આધારે ચૂંટણીઓ લડે છે, જીતે છે અને સત્તામાં આવે તો સત્તાને સાધન નહીં પણ સેવાનું માધ્યમ ગણે છે. આપણે જોયું છે પિછલા 7 વર્ષમાં મોદીજીના નેતૃત્વમાં દેશ બદલી રહ્યો છે, પારદર્શક વહીવટ થઈ રહ્યો છે, દેશ આત્મનિર્ભરતાની ઓર આગળ વધી રહ્યો છે. દેશની અંદર લાખો કરોડની પીએલઆઈ સ્કીમો ના માધ્યમથી દેશની અંદર ઉદ્યોગો વિકસી રહ્યા છે, આત્મનિર્ભરતાની ઓર મદદ થઈ રહી છે. ખાસ કરીને ગુજરાતની અંદર ફાર્મા ઉદ્યોગ મહત્વનો ઉદ્યોગ છે, ત્યારે આ ઉદ્યોગને વિકસાવવા માટે PLI 1 PLI 2 સ્કીમ ના માધ્યમથી 30,000 કરોડ રૂપિયા ફાર્મા ઉદ્યોગના વિકાસ માટે આત્મનિર્ભર ભારત અંતર્ગત આપવામાં આવ્યા છે. આ રકમથી દેશના MSME ઉદ્યોગ, MSME ફાર્મા ઉદ્યોગને વેગ મળશે. સાથે સાથે વિશ્વની અંદર ભારત મુખ્ય ફાર્મા મેડિસિનનો એક્સપોર્ટર બને એના માટે પ્લાનિંગ થયું છે. દેશની અંદર ડિફેન્સના સાધનો એટલે કે આયુધો મોટા ભાગે આપણે ઇમ્પોર્ટ પર ડિપેન્ડેન્ટ હતા. એ આયુધોનું નિર્માણ આ દેશની અંદર અત્યારે થઈ રહ્યું છે. યુપીની અંદર ડિફેન્સ કોરિડોર બની રહ્યો છે. એફડીઆઈના માધ્યમથી દુનિયા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી રહી છે. એ ભારતની મોદીજીની આત્મનિર્ભરતાની પહેલ પર આ બધું જ થઈ રહ્યું છે. એવી જ રીતે આત્મનિર્ભરતાની પહેલ પર દુનિયાની અંદર વેક્સિન શોધાય પછી મિનિમમ 5 વર્ષ, મેક્સિમમ 10 વર્ષે ભારતની અંદર વેક્સિન આવતું હતું. બીસીજીનું વેક્સિન 5 વર્ષ પછી ભારતમાં આવ્યું. પોલિયોનું વેક્સિન 7 વર્ષ પછી ભારતમાં આવ્યું હતું. હેપેટાઇટિસ બી નું વેક્સિન 6 વર્ષ પછી ભારતમાં આવ્યું હતું. એની સામે આત્મનિર્ભર ભારતની પહેલની અંદર કોરોના વેક્સિન વિશ્વના વેક્સિનની સાથે ભારતની અંદર પણ આવ્યું. ભારતનું રિસર્ચ, ભારતના ઉત્પાદનથી ભારતના નાગરિકોને વેક્સિનેશન થઈ રહ્યું છે. મને ખુશી છે, આજે સવારે મેં જુનાગઢ એક વેક્સિનેશન સેન્ટરની મુલાકાત લીધી. આ મુલાકાત દરમિયાન ઓફિશિયલ્સ સાથે મારી વાતચીત થતી હતી. મને જાણવા મળ્યું 77% જુનાગઢ મહાનગરના નાગરિકોનું ફર્સ્ટ ડોઝનું વેક્સિનેશન થઈ ગયું છે. જુનાગઢ જિલ્લાની અંદર 103 ગામ એવા છે કે જેમાં ફર્સ્ટ ડોઝ 100% લાગી ગયો છે. ગુજરાતની અંદર 4 કરોડથી વધારે નાગરિકોને ફર્સ્ટ ડોઝ લાગી ગયો છે. રોજ હું જોઈ રહ્યો છું 5 લાખની આજુબાજુ, 4 થી 5 લાખની વચ્ચે રોજ ગુજરાતની અંદર વેક્સિનેશન થઈ રહ્યું છે. ગુજરાત સારું વેક્સિનેશન કરી રહ્યું છે. રાજ્યના મુખ્યમંત્રી અને રાજ્ય સરકારને હું અભિનંદન પાઠવું છું, કારણ કે કોરોનાની સામે લડવા માટેનું એક મહત્વનું હથિયાર એ વેક્સિન છે, જે સારી રીતે राज्य नागरिकों ने लगावी रहा। शिनोर में मंसूरी समाज के युवाओं की ओर से मुहर्रम के पर्व को मनाते हुए वृक्षारोपण के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 1000 जितने पेड़ बोकर वृक्षों का जतन करने का संकल्प भी लिया गया। कोरोना के चलते इस साल हर त्योहार को गाइडलाइंस के तहत मनाया जा रहा है। ऐसे में आज शिनोर में मंसूरी समाज के युवाओं की ओर से पीर मामा सैयद कब्रिस्तान पर वृक्षारोपण के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नीलगिरी, आसोपालव समेत कई पेड़ बोए गए। इस मौके पर शिनोर के मंसूरी समाज के युवा बड़ी तादाद में मौजूद भी रहे। ये रिपोर्ट शिनोर से हमारे संवाददाता विरल पटेल ने भेजी है। પોલીસ લાઈન પાસે આજ રોજ મોહરમ નિમિત્તે આસુરાના દિને વૃક્ષ રોપણનું વાવેતર કરવામાં આવેલું હતું। એમાં
પીર મામા સૈયદ કબ્રસ્તાન પાસે ગ્રાઉન્ડમાં નીલગરીનું વાવેતર કર્યું છે. 1000 વૃક્ષ વાવેલા છે ટોટલ. એના અંદર 650 વૃક્ષ નીલગરીના વાવેતર કરેલું છે. આસોપાલવ 250નું વાવેતર કરેલું છે અને ફૂલ છોડ વાવેતર કરેલ છે. शिनोर तालुका के दरियापुर गांव में आज़ादी के 75 साल बाद भी विकास की बड़ी बड़ी बातों के बीच स्मशान की ओर जाने वाली सड़क खस्ता हाल है, जिसके चलते वहां के स्थानीयों की ओर से इस मामले काफ़ी रोष जताकर प्रशासन पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। शिनोर तालुका में कुल 41 गांव है, जिसमें केवल 300 की आबादी वाला दरियापुर गांव तालुका के आखिरी गांव के रूप में बिठाली समूह ग्राम पंचायत में शामिल है। सड़क की बुनियादी सुविधाओं से वंचित वहां के ग्रामीण काफ़ी मजबूर है, क्योंकि मृतक के अंतिम संस्कार के लिए स्मशान तक पहुंचने के लिए जो सड़क है वो खस्ता हाल है। दरियापुर गांव में स्मशान तक सड़क ठीक नहीं होने से ग्रामीण सालों से पीड़ित है। हालांकि आज तक कोई भी नेता दरियापुर के लोगों की इस दुर्दशा को दूर नहीं कर पाया है, जिसके चलते अब वहां के लोगों में काफ़ी रोष देखने मिल रहा है। ये रिपोर्ट शिनोर से हमारे संवाददाता विरल पटेल ने भेजी है। મારું નામ પિન્ટુ વસાવા છે. દરિયાપુરા ગામમાં રહું છું અને અમે કેટલા સમયથી રજૂઆત કરેલી છે સ્મશાન વિશેની. તાલુકો સિનોર, જિલ્લો વડોદરા. પણ અત્યારે આ લોકો છે ને અહીંયા કોઈ પ્રકારનો વિકાસ માટે જોવા પણ નથી આવતા. સરપંચ પણ અહીંયા દેખવા નથી આવતો અને બધા આપણા જે નેતાઓ મોટા મોટા છે, સરપંચ વિકાસભાઈ પટેલ અને એનું નેતાઓ પણ અત્યારે બધા ઘણા એવું કહે છે કે હિન્દુ છે, આપણે હિન્દુ છે, તો હિન્દુત્વના નામે જ આપણે જુઓ તમે, આપણે હિન્દુ ધર્મનો કોઈ પણ સંતાન મરી ગયું હોય તો અત્યારે એમને અંતિમ વિધિ માટે આવી ખરાબ પરિસ્થિતિમાંથી અમે જવું પડે છે. આ સ્મશાન તો અહીંયા વર્ષોથી જ નથી અને અમે અહીંયા અત્યારે જ્યારે અંતિમની ઠઠડી લઈને આવતા હતા તો અમારા માણસો 4-5 માણસો નીચે પડી ગયેલા. તો પણ હવે અમને એટલું બધું દુઃખ થતું હતું, પણ અમે કરીએ હું, અમે કોને રજૂઆત કરીએ? વર્ષોથી કીધેલું છે પણ કોઈ પણ કશું કરવા માંગતું નથી. અને હાલમાં વરસાદ ચાલુ છે તો વરસાદમાં તો એટલી ખરાબ કન્ડિશન છે કે એક માણસ પણ એકલો ઉતરી શકતો નથી. તો અમે 4-5 જણ ઉચકવાવાળા હોય તે પણ કઈ રીતના અહીંયા ઉતરે? મારું નામ સતીશ વસાવા, હું દરિયાપુર ગામનો રહેવાસી છું. અમારા તાલુકો સિનોર, જિલ્લો બરોડા. સિનોર તાલુકાનું છેલ્લા નંબરનું અમારું ગામ છે અને ઘણા સમયથી અમારા ગામમાં કોઈ મૃત્યુ પામે છે તો એ લોકોને સ્મશાન સુધી પહોંચાડવા માટે એટલી બધી તકલીફ પડે છે. નથી કોઈ રસ્તો કે અમારા ગામમાં સ્મશાન પણ નથી. અમારા ગામના સરપંચને મેં ઘણીવાર કીધેલું છે અને જિલ્લા પંચાયતના અધ્યક્ષ બી છે એવા, અને અમારા MLA અક્ષયભાઈ પટેલ એ પણ અમને બતાવેલું છે એમને, છતાં પણ એની કોઈ કાર્યવાહી કરતા નથી. સ્મશાન માટે કીધેલું જ છે અમે એમને. સ્મશાન પહેલેથી જ નથી અમારા ગામમાં, વર્ષોથી સ્મશાન નથી. અપંગ તો આવી શકતા નથી, એમનો બાપ પણ મરી ગયો હોય તો છોકરો અગ્નિદેહ આપવાનો હોય પણ છતાં આ રસ્તાના કારણે આપી શકતા નથી. કદાચ છોકરાને તો બાપ પણ આવી નથી શકતી અને વૃદ્ધ માણસો તો બિલકુલ ના આવી શકે. વારંવાર અમે કીધું છે પણ છતાં પણ કોઈ આવતું નથી. મહેરબાન એક સાહેબને બી મારી વિનંતી છે કે આપણા ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી સાહેબને બી વિનંતી છે, એકવાર અહીંયા આગળ ચક્કર મારો, કાં તો તમારા જે નીચે આવ્યા હોય હોદ્દેદારોને એક પણ મોકલો અને એમનું જોવો, બતાવો કે ખરેખર વિકાસ શું થયો છે અહીંયા આગળ, ખબર પડે એમને. અને આ જે છે મારા કઝિન બ્રધર છે, બરાબર છે, અને અમે બરોડાથી આવ્યા છે પણ વારંવાર આ પરિસ્થિતિ જાય છે. ઘણા ગામડેથી લોકો આવે છે, એ લોકો એટલા બધા જ્યારે બધા અમને બધા એવું જ કહે છે કે તમારા ગામમાં શું થયું, સ્મશાન તો છે નથી એક બાળવા માટે, તમે શું કરી રાખ્યા છો, તમે સરપંચ કેવો છે તમારો MLA કેવો છે તમારો? એટલે આમાં તો નીચું ગાળવું પડે છે કોઈ બધા આવે છે તો. सावली से आ रही खबर के मुताबिक इस वक्त वहां पर एक वारदात उजागर हुई है। दरअसल शहर के 2 युवा वाघोड़िया खाखरिया कैनाल घूमने के लिए गए थे, जहां पर कुछ लोगों की ओर से उन्हें पहले ब्लैकमेल कर उनसे पैसे लिए गए। बाद में 2 युवाओं में से एक लड़की पर GRD जवान ने दुष्कर्म किया। अब ये बात सामने आने के बाद पुलिस की ओर से मामले में शिकायत दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी गई है।
अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।